Previous class we discussed the expression for the centripetal acceleration. This article number is 3.4.2 on textbook page number 42. In case in previous periodly this article discuss last thing get we get the relation between centripetal acceleration and angular velocity with radius vector, and this is the given a is equal to minus omega square r minus, here the negative sign indicates that the opposite direction in between acceleration and radius. As shown in figure, consider this circle of center r and its radius r. The radius can be produced outward direction from the center or origin of the circle, and acceleration produces or increases towards the center of the circle. Here both have opposite direction. So now take in expression negative sign. When about negative sign be the indicates that opposite direction in between acceleration and radius. The next thing we discussing continuous another expression about centripetal acceleration. Next in page. Then this can be write as also centripetal acceleration in case of linear velocity, here given as a is equal to minus v square by r. In previously we here take a is equal to minus omega square r, then here also taking directly here minus v square by r, or also it can be take acceleration, centripetal acceleration is equal to omega v. In case now taking next part, in case centripetal force. Centripetal force, we know about the expression of the force general by Newton's second law, F equal to ma, in which a is the centripetal acceleration, and we given in previous page centripetal acceleration is equal to minus omega square r, putting here, then rearranging we get minus m omega square r. This relation is the centripetal force. Also it can be write the centripetal force in terms of this expression of centripetal acceleration. Here putting this value is replaced by a, we get centripetal acceleration minus m v square r, or also then when the expression a is equal to omega a
put in, we get this centripetal force, and this also towards the center of the circle. Hence, here the end of the expression of the centripetal acceleration as well as centripetal force. Then now we taking continue next article on page number 43. What is this? This is the conical pendulum. This is the conical pendulum. We know the simple pendulum. We know simple pendulum as like a string. Its one end is attached to rigid support and other end is fixed tied to small spherical bob. Then take one side of this bob and release. It can be perform oscillation in both sides in small angular displacement theta. This continuously to and fro. This is the called simple pendulum. Now conical pendulum how can perform? Similarly, simple pendulum, the conical pendulum take here this rigid support yes, a string of one end is attached to rigid support yes, and other end is attached to spherical bob of M initially at origin. Now take as similar simple pendulum at any extreme position here as like then revolve revolve around the original center or original position, then we get performing conical pendulum as like as similar here seen in diagram. तर इथे तुम्हाला कोनिकल पेंडुलम दाखवतंय डायग्राम मध्ये. हे लक्षात येतं का पहा. काय केलेलं आहे, एक स्ट्रिंग घेतलेली आहे आणि स्ट्रिंग या रिजिड सपोर्टला बांधलेली आहे. ही स्ट्रिंग आहे आणि एक छोटासा स्पेरिकल बॉब हेवी मास असलेला इथे बांधलेला आहे, जेणेकरून की ही स्ट्रिंग ताठ राहील, स्ट्रेट राहील. आणि नंतर काय केलं, हे स्ट्रिंग एका बाजूला घेतलेली आहे. हे स्ट्रिंग एका बाजूला कुठल्या तरी एक्स्ट्रीम पोझिशनला घेतलेली आहे, म्हणजे इथे घेतलेली आहे. म्हणजेच ही स्ट्रिंग अशी इन्क्लाइन पोझिशन मध्ये आली आणि या बॉबला आपण पकडून असा गोलाकार मोशन दिली अशी ॲज लाईक अशी स्पीडनी गोलाकार मोशन दिली तर काय होईल, ही स्प्रिंग कंटिन्युअस अशीच गोलाकारने फिरेल. मग ही फिरत असताना कन्सिडर टेक ॲट जस्ट मोमेंटरी स्टॉप. ही फिरत असताना आपण जसं एखादी फोटो घेतो आणि ती फोटो कशी वाटते, आपणला स्टॉप झालेली आहे, त्याची पोझिशन स्थिर आहे, ती थांबलेली पोझिशन आहे असं वाटतं.
तसं इथे कन्सिडर हिअर ॲट पॉइंट ए स्टॉप जस्ट मोमेंटरी, म्हणजे आपण फोटो घेतली तर मग इथे काय होईल, जस्ट मोमेंटरी स्टॉप जर झालं तर इथे काय होईल, तर इन केस सम एक्सप्रेशन हिअर वी गिवन, हिअर वी गेट already, in case we get angular displacement theta small या ठिकाणी मिळालेला आहे. द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल ही दाखवलेली आहे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही दाखवलेली आहे. आणि सर्वात महत्वाचं ही डायरेक्शन दाखवलेली आहे. दिस इज द टेन्शन of the bob along towards the rigid support S कडे ओढत असलेलं स्ट्रिंगला इथे टेन्शन अप्लाय होतो. and this tension can be resolved into two component. बघा, हे टेन्शन T इन्क्लाइन पोझिशन मध्ये आहे, त्याचे दोन कंपोनंट तयार होतात. इन केस ऑफ साइन अँड कॉस, T sin theta along the radius side and T cos theta along the vertical side, असे दोन कंपोनंट तयार झालेले आहेत. and this vertical component T cos theta is balanced by the weight of this spherical bob. M be the mass and G be the acceleration due to gravity. mg means weight of the bob. हा जो स्पेरिकल बॉब आहे, हा जो स्पेअर आहे, त्याचं मास m असेल आणि त्याच्यावर पृथ्वीकडून एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऍक्ट g असेल, विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड डायरेक्शन. आणि या mg ला बॅलन्स होणारा जो कंपोनंट आहे नॉर्मल T cos theta आहे. दॅट मीन्स T cos theta इज इक्वल टू mg. तर हे बॅलन्स होईल आणि याच पद्धतीनं द सर्क्युलर मोशन इज बॅलन्स बाय द कंपोनंट T sin theta इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स. त्याला सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोव्हाइड करतो म्हणून हा बराच वेळ गोल गोल फिरत राहतो. म्हणून इन केस दोन कंपोनंट आपल्याला असे मिळाले, T cos theta इज बॅलन्स बाय वेट. काय आहे? बॅलन्स बाय वेट. हे दोघे इथे बॅलन्स करतायत. डाउनवर्ड डायरेक्शन mg अँड अपवर्ड डायरेक्शन T cos theta. आणि दुसरं सर्क्युलर मोशन बॅलन्स बाय T sin theta इज बॅलन्स बाय सेंट्रिपिटल फोर्स. वी नो अबाउट सेंट्रिपिटल फोर्स. आता आपण एक्सप्रेशन भेटलेले mv² बाय r आहे, m ओमेगा v आहे, असे 2-3 आपण एक्सप्रेशन बघितलेले आहेत. तो येथे इक्वेट होऊ शकतो, ते पाहूया आपण. हा, इथे पहा काय दाखवलेलं आहे. 1 मिनिट. हा, लेट m बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. हा स्पेरिकल बॉब जो आहे त्याचा मास स्मॉल m कन्सिडर केलेला आहे. L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आणि ही जी लेंथ आहे
ही लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आहे, हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर mg बी द वेट ऑफ ऍक्टिंग व्हर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. वेट ऑफ ऍक्टिंग कुणाचा आहे? ऑफ द स्पेरिकल बॉब विच इज डायरेक्टेड व्हर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. हे वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन अर्थच्या डायरेक्शन मध्ये घेत आहे, हे आपण आता डिस्कशन केलेलं आहे. त्यानंतर वेअर टी बी द टेन्शन ऍक्टिंग अलाउंड द स्ट्रिंग. आणि इथे टी हा काय आहे? टेन्शन आहे. तुम्हाला दाखवलं इथे मी टेन्शन या स्ट्रिंगवर आहे, अलॉंग द रिजिड सपोर्ट कडे आहे. आणि धिस टेन्शन कॅन बी रिसॉल्व्ड इनटू टू कंपोनंट. मग हाच टेन्शन काय होतोय? त्याचे दोन भाग होत आहेत. दोन भाग कोणते होत आहेत? कन्सिडर हिअर टी साइन थीटा. टी साइन थीटा कसा आहे? टी साइन थीटा अलॉंग द सेंटर ऑफ द सर्कल आहे, सर्कलच्या डायरेक्शन मध्ये आहे. and which is balanced to the centripetal force, and that centripetal force here we given above expression minus mv square by r. Here take plus mv square by r. सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हे मायनस आहे, पण इथे पॉझिटिव्ह घेतलेला आहे. पॉझिटिव्ह घेणे म्हणजे ओनली टेक मॅग्नेट्यूड, म्हणजे डायरेक्शनचा विचार करायचा नाही. म्हणून या ठिकाणी जो कंपोनंट घेतलेला आहे इक्वेशन नंबर 1, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर बाय आर. से दिस इक्वेशन नंबर 1. ॲज सिमिलरली नाउ टेक नेक्स्ट कंपोनंट. कोणता कंपोनंट? टी कॉस थीटा. टी कॉस थीटा इज बॅलन्स टू द वेट ऑफ द बॉब. इथे दिलेला आहे टी कॉस थीटा बी द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन बॅलन्स टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, that is mg. So it can be write as t cos theta is equal to mg. तर इथे आपल्याला दोन एक्सप्रेशन मिळालेले आहेत, इक्वेशन 2 अँड इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 काय आहे? टी साइन थीटा आणि दुसरा टी कॉस थीटा. आता हे दोन इक्वेशन आपण एकमेकांना डिवाइड करूया. इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 करूया, म्हणजे टी साइन थीटा इज इक्वल टू टी कॉस थीटा काय होईल? आणि पुढे एम व्ही स्क्वेअर बाय आर बाय एम जी, म्हणजे टी टी कॅन्सल होईल आणि साइन थीटा बाय कॉस थीटा काय होईल? टॅन थीटा तयार होईल. हे तुम्हाला एक्सप्रेशन माहिती आहे. तर नेक्स्ट पेजवर आपण बघूया. देन हिअर डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2, we get here t sin theta upon t cos theta is equal to t sin theta चं कोण आहे? बॅलन्स सेंट्रिपिटल फोर्स आहे, that is mv square by r and divided by mg, म्हणजे t cos theta चा बॅलन्स mg. Here m can be cancelled. We get expression as v square r upon g. Then rearranging we get v square by rg. And also we know standard formula sin theta upon cos theta, that is tan theta. We get tan theta is equal to v square rg.
And now to determining angle, that is theta is equal to tan inverse of v square rg. Hence we determine the direction of this in case conical pendulum. Then from this expression we determining the expression of velocity, that is v square is equal to rg tan theta. Take a square root v is equal to rg tan theta. Next thing, take a next or here where v be the tangential velocity. When spherical bob move in circular path, that time we get linear velocity at a different position of this circle, and that's given as v is equal to in square root rg tan theta, where r is the radius of the conical pendulum, g is the acceleration due to gravity, and theta is the angle which shown in figure. Small angular displacement here as like theta, this theta. Now we determining time period of conical pendulum. Next here consider v. V is the linear velocity. We know about v is equal to displacement by time. In this case displacement is circle, that means circumference, and that's equation is 2 pi r. Circumference is equal to 2 pi r, and the time is required time complete one circle is said time period capital T, and that's ratio is called as velocity. Now here take v is equal to displacement means circumference of the circle 2 pi r divided by capital T time period. So in previous expression is take T, capital T time period T is equal to, it can be written 2 pi r upon V. But we know the expression of the V put in article. In this case we get T is equal to 2 pi r divided by in root rg tan theta. अशा टाइपचा आपल्याला हा एक टाइम पिरियड मिळतो. Then rearranging the time period also here, समजा यातला हा आपण स्क्वेअर रूट मध्ये घेतला तर तो स्क्वेअर होईल, आणि हा आर म्हणजेच वरच्यातला एक आर आणि खालच्यातला एक आर कॅन्सल जर झाला तर आपल्याला रिअरेंजिंग टाइम पिरियड इज इक्वल टू 2 पाय इन स्क्वेअर रूट आर बाय जी टॅन थीटा असेही एक्सप्रेशन मिळू शकतो. आणखीन काही प्रकारे एक्सप्रेशन घेता येतं. ते असं समजा टेक ट्रायंगल SOA, SOA हा ट्रायंगल घेऊया. कुठे आहे तो ट्रायंगल? SOA हा ट्रायंगल आहे. या ठिकाणी हा ट्रायंगल आहे SAO आणि ह्या थीटा आहे. यानुसार आपण
या ट्रायंगल नुसार आपण काय करूया, टॅन थिटाची किंमत काढूया. मग टॅन थिटा इज इक्वल टू काय, समोरील बाजू भागिले लगतची बाजू. मग डायग्राम मध्ये समोरील बाजू कोणती आहे, डायग्राम मध्ये समोरील बाजू रेडियस आहे, हे रेडियस आहे, ही आहे, आणि लगतची बाजू ही सरळ रेषा आहे, म्हणजे हे हाईट आहे. म्हणजे टॅन थिटा इज इक्वल टू आर अपॉन एच असं मिळतं. मग जिथे वरच्या एक्सप्रेशन मध्ये टॅन थिटा आहे त्या ठिकाणी काय ठेवायचं, मग आर अपॉन एच ठेवायचं. हा, मग एक मिनिट, आर अपॉन एच ठेवल्यानंतर आपल्याला रिअरेंज काय मिळेल, टॅन थिटाची किंमत आर अपॉन एच ठेवायचंय. इथे ठेवलंय पहा, या ठिकाणी. तर हा आर कॅन्सल झालेला आहे आणि एच वरती गेलेला आहे, आणि आपल्याला टाइम पिरियड कसा मिळालाय, टी इक्वल टू 2 पाय एच अपॉन जी मिळालेला आहे. हे झालं टाइम पिरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम. लक्षात ठेवा, हा टाइम पिरियड आहे वेअर 2 पाय इज कॉन्स्टंट, 180 डिग्री मधून फिरून येणार आहे. एच इज हाइट ऑफ द कोनिकल पेंडुलम and g is the acceleration due to gravity. This time period is depends upon the, कुणावर डिपेंड्स असेल, 2 पाय इज कॉन्स्टंट, आल्सो जी इज कॉन्स्टंट. जी ची किंमत ज्या ठिकाणी तुम्ही प्रॅक्टिकल करणार आहात त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट असणार आहे. मग टाइम पिरियड इज डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, त्याची उंची किती आहे त्याच्यावर अवलंबून असणार आहे. देन टू फाइंड फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी म्हणजे वारंवारता, इट इज डिनोटेड एज एन. आपल्याला माहित आहे फ्रिक्वेन्सी आणि टाइम पिरियडचं रिलेशन काय, फ्रिक्वेन्सी इज डिफाईन ॲज द रेशो ऑफ, किंवा असं म्हणता येतं द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पिरियड. फ्रिक्वेन्सी डिफाईन द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पिरियड, म्हणजेच टाइम पिरियड 1 भागिले टी आहे. तर मग यांची जर किंमत काढायची असेल फ्रिक्वेन्सी, तर आपल्याला कसं काढावं लागेल, 1 अपॉन ही जी काही किंमत निघालेली आहे 2 पाय इन रूट एच बाय जी असं ठेवावं लागेल. याचं रिअरेंज करून आपण इथे केलेलं आहे पहा, या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. एन इज इक्वल टू 1/2 पाय इन रूट जी बाय एच केलेलं आहे. इथे पहा, हे 1 भागिले होतं, हे काय 1 भागिले रूट मध्ये एच बाय जी आहे, तो उलटून गुणिले केलेला आहे असं इथे, म्हणून जी वर गेलेला आहे आणि डिवाइड बाय एच खाली आलेला आहे, असं रिअरेंज केलेलं आहे. तर अशा टाईपचं आपण इन केस वी डिस्कस or determine the time period as well as frequency of the conical pendulum असं डिटरमाइन केलंय. जवळपास हा चॅप्टर इथे संपतोय. आता तुम्ही त्या पुढचे काय करायचंय,